ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮਾਣਕਮਾਲਾ ਭਾਗ 2 ਦਾ ਪਾਠ 9ਵਾਂ ਤੇਜਸਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 9ਵਾਂ ਪਾਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਸਮਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਛਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1931 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਬੁਲ ਪਾਕਿਰ ਜ਼ੈਨੁਲਾਬਦੀਨ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਈਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਭਾਰਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜ਼ੈਨੁਲਾਬਦੀਨ ਦੇ ਘਰ पैदा होया। अब्दुल कलाम 5 भैन भरा सन, 5 बहन भाई, जिनमें से 4 भाई ते 1 बहन थी। 4 भरा ते 1 भैन सी। इन्हां दे चाचा दा परिवार भी इन्हां दे नाल रहिंदा सी। इस वड्डे परिवार दी घर दी जिम्मेवारी अब्दुल कलाम दी दादी ते माँ बड़ी सियाणप नाल संभालदियां सन, क्योंकि घर दी आर्थिक हालत कोई बहुती चंगी नहीं सी। उनके घर की हालत वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो मछुआरे थे। उसकी माता अशियम्मा उनकी माँ का नाम है अशियम्मा सिर्फ घर परिवार का ध्यान रखने में ही सियाणी नहीं सी, सगों धार्मिक साहित्य की भी ज्ञानवान सी। उसनू पता सी कि भारत किसी एक धर्म या धर्म का देश नहीं, सगों सारे धर्मां का गुलदस्ता है। वो अपने पुत्र नूं जिथे पैगंबर मुहम्मद साहिब दे जीवन बारे दसदी, उत्थे रामायण अते महाभारत विचों भी रोचक घटनावां सुणाउंदी। अब्दुल कलाम दे पिता भी धार्मिक व्यक्ति सन। बच्चों के सवालों के जवाब बड़े सहज सरल समझ आउण वाले दिंदे सन। मुसलमान 5 नमाज़ां पढ़ते हैं, हिंदू प्रार्थना करते हैं। अब्दुल कलाम ने सहज ही पूछा, पिता जी इस विच की भेद है, मतलब इसमें क्या डिफरेंट है कि जो मुसलमान है वो 5 नमाज पढ़ते हैं और जो हिंदू है वो प्रार्थना करते हैं, इसका की लाभ हुंदा है, इसकी की जरूरत है। पिता का उत्तर सी, कोई खास भेद जानने की जरूरत नहीं, प्रार्थना अपनी अंतरात्मा नाल संबंध जोड़न का सरल साधन है। आत्मा जेड़ी सरल ते पवित्र है। बच्चे नूं गल समझ आ गई। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मन से एक रिश्ता परमात्मा के साथ एक रिश्ता कायम करते हैं, तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने इतने सरल तरीके से बताया कि बच्चे को बात समझ आ गई। अब्दुल कलाम नूं उदों बड़ा भैड़ा लगा, भैड़ा मतलब बुरा लगा, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਧਾ ਨੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਲੋਂ मतलब उसके पास बैठा था, नज़दीक से। वो दोवें पक्के मित्र सन। उन्हां दे मापियां नूं, मापे मतलब उनके माँ बाप, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। उनके मम्मी पापा को इस बात का पता था, पर हिंदू मुस्लिम होने करके नफ़रत नहीं सी। पर उनके परिवारों में ये भेदभाव नहीं था हिंदू मुस्लिम वाला। पर उसके टीचर ने उन दोनों को अलग बिठा दिया कि दोनों एक साथ कैसे बैठे हैं। दोवां बच्चों ने जो अध्यापक की ये गल रोंदियां अपने अपने मापियां नूं दसी तां उन्हां नूं बहुत बुरा लगा। वड्डे पुजारी ने गुस्से विच आके मास्टर नूं घर सद्दिया ते उस नूं कहा, तूं एक काम कीता है, तूं एक गलत काम कीता है। बच्चों के मन विच नफरत का बीज बीजिया है, धार्मिक भेदभाव पैदा कर रहा है। साडा देश, साडा धर्म, साडा सभ्याचार नफरत के हक विच नहीं है। वड्डे पुजारी ने उसनूं माफ़ी मंगण लई मजबूर किया। फिर अगे देखो, एक बारी घर विच बैठिया अचेत ही अब्दुल कलाम कोलों गलती हो गई। अचेत मतलब अचानक ही
कि उसका वो गलती कर नहीं रहा था, उससे हो गई। ਉਹ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਆਕੜ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਸੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਹੀ ਥੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਕਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ। ਪਛਤਾਪ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਜੱਫੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬਾਹੋਂ ਮੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਦਿਆਲੂ, ਧਾਰਮਿਕ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਕਲਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਮੈਸੂਰ ਪਾਕ ਮਿਠਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਸਸੇ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, तांग मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा। टीचा मतलब उस काम को, किसी काम को निर्धारित करके उसे करना, एक निश्चित विश्वास, उस काम में विश्वास बनाए रखना और लगातार उस मेहनत करते जाना। अते आस एक आशा। बचपन ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਤਲਬ ਚਾਵ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ। ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਸਾਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਰਸ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਆਗੇ बढ़ता ਰਹੇ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਈਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ तेजस्वी बनाना है। तेजस्वी यानी कि बहुत तेज, जो निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें। तेजस्वी नौजवान धरती ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੌੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। इस ਵਿੱਚ अध्यापक की भूमिका बारे उन्होंने लिखा है, जो आपके अध्यापक होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं, वो इसीलिए पढ़ाते हैं कि आप आगे बढ़ पाओ, आप कुछ अच्छे इंसान बन पाओ, आप अपनी ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल कर पाओ। ज़रूरी नहीं होता जो अमीर होते हैं वही। अब अब्दुल कलाम की जीवनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बहुत ही गरीब घर के, जहाँ पे एक वक्त का खाना उनके लिए बहुत मुश्किल से बन पाता था, फिर भी देखो उन्होंने कितनी ऊंचाइयों को छू लिया। ਕਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ अध्यापक बच्चों का एक अच्छा उनका चरित्र बनाते हैं, उनको अच्छी आदतें सिखाते हैं।
ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ शिक्षा देने वाली पहली माँ होती है। हमारी पहली अध्यापक होती है हमारी माँ, जिससे हमें शिक्षा मिलती है। फिर अध्यापक होता है तो फिर परमात्मा, परमात्मा को यहाँ तीसरे नंबर पे रखा गया है। APJ अब्दुल कलाम ने विज्ञान के खेतर विच बहुत मेहनत की। उन्होंने ही मिसाइल तैयार की। विज्ञान के खेतर विच वो 3 विग्यानियों तो बहुत ही वध प्रभावित होया महसूस करते सन। वो 3 विग्यानी सन प्रोफैसर स्पॉन्डर, प्रोफैसर KEV पंडलाई ਅਤੇ प्रोफैसर नरसिम्हा राव। इन्हां तिन्हां दे अमूल मार्ग दर्शन नाल उन्हां दे भविख दी तय पई। राष्ट्रपति बनन वास्ते अब्दुल कलाम ने अपने वल्लों कोई उद्यम ਜਾਂ ਉਪਰਾਲਾ नहीं किया, सगों हिंदुस्तान ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ है। अब तो अब्दुल कलाम जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। आगे देखो औखे शब्दों के अर्थ। सियाणी, समझदार, तांग, इच्छाड़ा, बुरा, सद्या, बुलाया, लोचदे, इच्छा रखदे, उत्ते, उपर, उपराला, यतन, कोशिश, वड्डा, रुतबे वाला, धौण, गर्दन, 100%, 100%, मंतव, उद्देश्य, थल्ले, हेठां, तजर्बे, प्रयोग। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮਪੁਰਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਈਲ ਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਿਸਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜਸਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, पर पौड़ी उत्थे ही रहती है। क्योंकि अध्यापक उससे स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में पढ़ाते हैं, वो वहाँ पढ़ाते ही रहते हैं। बच्चे उन्हीं से पढ़ लिख के बच्चे बहुत बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं। हेठ लिखे प्रश्नों के 4-4 उत्तर दिते गए हैं। सही उत्तर चुन के लिखो। अब्दुल कलाम की माँ का नाम की सी? तो अब्दुल कलाम की माँ का नाम सी अशम्मा। डॉक्टर कलाम किन्ने भैन भरा सन? तो डॉक्टर 3, 4, 5 भैन भरा सन, जिस विच 4 भरा ते 1 भैन सी। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਦੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ उत्तरां दे प्रश्न बनाओ। उन्होंने यहाँ पे उत्तर दिए हैं। रामानाथपुरम जाण बाद डॉक्टर कलाम होस्टल विच रहिंदे सन। तो इसका तुसी प्रश्न बनाओगे रामनाथपुरम जाण तो बाद डॉक्टर कलाम कित्थे रहिंदे सन? तो रामनाथपुरम जाण तो बाद अब्दुल कलाम
सिर्फ कलाम लिखांगे असीं। डॉक्टर कलाम कित्थे रहिंदे सन, कित्थे ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਈਅਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਖਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਪਾਂਡਰ ਪ੍ਰੋ JEV ਪੰਡਲਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ? ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵਾਕ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਪਰਾਲਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡੈਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੌ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ, ਅੜਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਪੌੜੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਨੇ 100% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਗੱਲ दिल पे लाना मतलब किसी बात की से हमें फ़र्क पड़ जाना, किसी बात से हमें ठेस पहुँचनी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਭਾਵ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਰ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਬੇੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ। ਛੇਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰ। ਵਿਗਿਆਨ, ਨਮਾਜ਼, ਜਾਏਗਾ, ਗੁਲਦਸਤਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। हेठ लिखे शब्दों विचों खास नाम चुन के वाक करके लिखो। हमने अभी थोड़े दिन पहले नाम के बारे में पढ़ा था। नाम जिसे मैंने आपको बताया था कि नाम 5 प्रकार के होंदे हन। तो इस विच असीं खास नाम देखने हैं। खास नाम जो किसी खास लोगों के बारे में, किसी खास प्रजाति के बारे में बताएं तो उसे बोला जाता है खास नाम। इस विच खास नाम हैं अब्दुल कलाम, परिवार, दुनिया, रिश्तेदार। तो खास नाम है अब्दुल कलाम, जिसे सब लोग उसी नाम से जाने। अब्दुल कलाम के बारे में बोला जाएगा तो हम लोग के मन में हमारे राष्ट्रपति का नाम तुरंत आ जाएगा।
आगे देखो शहर, भारत, पिंड, कस्बा। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ ਨਾਮ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਡ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਨਗਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਸਮੁੰਦਰ, ਦਰਿਆ, ਨਾਲਾ। ਖਾਸ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ। ਸਾਧੂ, ਪੈਗੰਬਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਭਗਤ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਕਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਧਿਆਪਕ। आगे है पुत्र। तो पुत्र का हम लिखेंगे पुत्री। लेखक, लेखक का हो जाएगा लेखका। कवि, कवि का हो जाएगा कवित्री। श्रीमान, श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती। नायिका, नायिका का हो जाएगा नायक। इस तरीके नाल इसके लिंग बदलने हैं। अगे देखो कबूतर। तो कबूतर का हो जाएगा कबूतरी। इसके पीछे एक ही मात्रा लगे गुड्डा, गुड्डी। डॉक्टर, डॉक्टरनी। लड़का तो हो जाएगा लड़की। अगे देखो हेठां कुछ शब्द दिते गए हैं जिन्हां तो इस पाठ के आधार पर विशेषण बनाओ, जिवें क्रोध तो क्रोधी ते रोग तो रोगी। तो इन्हां दे असीं विशेषण बनावांगे। तेज तो होएगा तेजी। मेहनत, मेहनत तो बनावांगे असीं मेहनती, कि वो मुंडा बहुत मेहनती है। तो ये उसकी विशेषता हो गई। अगे देखो समझ। तो समझ तो समझ इसका असीं बनाना है विशेषण। तो इसका विशेषण असीं किस तरह बनावांगे? समझ तो समझदार। ज्ञान तो ज्ञानी। धर्म, धर्म तो असीं बनावांगे धार्मिक। गुस्सा, गुस्सा कोई हुंदा है गुस्से खोर। स्वाद तो बनावांगे स्वादी। दया तो बनावांगे असीं दयावान। सुंदरता तो बनावांगे सुंदर। भारत तो बनावांगे असीं भारती। इस तरीके नाल इस दे विशेषण बनाने हैं। तुसीं इस ते पहलां इस पाठ नूं पढ़ना है, उन्हां दी जीवनी नूं, फिर इस दे प्रश्न उत्तर करने हैं। ये ते ग्रामर जो करवाई है सब इन्हां नूं लिखना है ते चंगी तरह पढ़ना है।